السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم پرلئی تتھا پرلوکی جیون پرتی کچھ باتیں سیکھیں گے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 بھاگ، 6 آدھار اور 6 استمبھ ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان، ارتھات پرلوکی جیون پرتی وشواس۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ پرلوکی جیون کے اوپر وشواس نہ کرے۔ جو بھی قرآن سے پرمانت ہے، صحیح احادیث سے پرمانت ہے، ان ساری باتوں کے اوپر بغیر کسی شک اور شنکا کے، بغیر کسی سندیہ کے وشواس رکھنا پڑے گا، ایمان اور آستھا رکھنا پڑے گا، تب ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پرم ستیہ ہے، یہ ادرشیہ کی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن آج کل سائنٹسٹ اور ویگیانک کے کھوج سے پتہ چلتا ہے کہ واستو میں پرلوکی جیون ہے، مرتیو کے بعد بھی، مرتیو کے پشچات بھی زندگی ہے، جیون ہے۔ اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، انسانوں کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے لوگ انتقال کر گئے، بڑی بڑے بلڈنگیں، گھر بنائے، کچھ بھی لے کے نہیں گئے، ان کا جو اصل گھر وہی قبر۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں اور مٹی میں دفن کرتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک دن یہی حشر ہوگا، کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات؟ غور و فکر کرنا، اپنے مرتیو کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہے، ہمارا ہردے نرم ہوتا ہے، اسلام کے اوپر استھرتا ملتا ہے، اور اچھے کام کرنے کی شکتی ملتی ہے، اچھے کام کی طرف آنے کا ہم کو پریرنا ملتا ہے، ہم کو رغبت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں، اس سے ہمارا ہردے نرم ہو۔ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور وہ دشکرمی اور پاپی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ خاص طور سے قیامت کا منظر بڑا بھینکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم لوگ کیسے بچ سکو گے اس دن سے جس دن کا تم انکار کرتے ہو، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا، بچوں کو برد بنا دیا جائے گا، یعنی یہ منظر، یہ سمے بڑا بھینکر ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ارتھات اے لوگو، تم اپنے پالن کرتا سے ڈرتے رہو، اپنے پالن کرتا سے بھائی مانتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت جو ہے، اس کا بھوکمپ، اس کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بڑا بھینکر ہے۔ اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ کتنی پریم، کتنی مایا کرتی ہے ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے، اس کو بھی بھول جائے گی۔ اور فرمایا اور ہر گربھوتی مہیلا کا گربھپات ہو جائے گا اس بھینکر منظر کی وجہ سے، اس ہولناکی کی وجہ سے، اس کا ابوشن ہو جائے گا، گربھپات ہو جائے گا۔ اور اس دن تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، وہ ماتے، جیسے ماتے ہوئے ہیں ایسے اوستھا میں دیکھو گے، حالانکہ وہ حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا کٹھور ہے، بڑا بھینکر ہے، بڑا دردناک ہے۔ ہم کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، موت، قیامت تو اس کا نشچت سمے ہے، کب آئے گی اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم مر گئے تو ہماری زندگی سماپت۔ ہمارا جو کرم کا سلسلہ ہے، کرم بھومی ہے، ہماری سنسارک جیون ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں، اب یہ سماپت، اب صرف پریچھا کا سمے باقی رہ جائے گا، اس کا پرتیفل کا سمے باقی رہ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھیں، مرتیو سے پہلے، اور اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ جب پریچھا کا سمے ہوتا ہے تو جتنا آپ لکھیں گے، جتنا محنت کیے رہیں گے، اتنا ہی مارک آپ کو ملے گا۔ اس وجہ سے جو ہے ہم تیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایسا پرم ستیہ ہے جس کے اندر شنکا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हर प्राणी को मौत का मजा चखना है। जो भी प्राणी इस संसार में है सबको मौत का मजा चखना है। और फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, केवल एक अल्लाह जो है वही बाकी रहेगा। अल्लाह के अतिरिक्त सारी चीजें फना हो जाएंगी। और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मृत्यु आनी है और आपके अतिरिक्त जितने भी प्राणी संसार में हैं सबको मृत्यु आए। अल्लाह ताला ने किसी को भी अमरता प्रदान नहीं किया है, हमेशा हमेशा संसार में बाकी किसी भी प्राणी को नहीं रखा, किसी को भी अमृत प्राप्त नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी के लिए भी अमरता प्रदान नहीं किया, किसी को भी हमने हमेशा हमेशा संसार में बाकी नहीं रखा। जितने भी बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको मौत का मजा चखना है और आखिरत में जाना है, वहां पे हिसाब और किताब देना है। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग मौत से गाफिल रहते हैं, असावधान रहते हैं। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान आखिरत की तैयारी करे इससे पहले कि मौत आ जाए और उसके कर्म का सिलसिला बंद हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, इसकी अहमियत को समझो, इसको महत्व दो, इससे लाभ और फायदा उठाओ। क्या? पहले नंबर पे हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। जो जीवन मिला है, जो जिंदगी मिली है, इसको गनीमत समझो, इससे लाभ उठाओ, इसको अच्छे काम में गुजारने की कोशिश करो। क्यों? मौत आ जाएगी, सब खत्म। और फरमाया वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, बीमारी आने से पहले सेहत को, अपने स्वास्थ्य को गनीमत समझो बीमारी आने से पहले। स्वस्थ है आज, बीमारी नहीं है, अच्छे काम में गुजार लें, नेकी में गुजार लें, अच्छा कर्म करने में गुजार लें। कल बीमारी आ जाएगी, फिर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह फरमाया वो फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और जो तुम्हारा फुर्सत का वक्त है, खाली वक्त है, उसको अच्छे काम में गुजार लो, इससे पहले कि कोई व्यस्त, कोई मशगूलियत हो जाए, कोई काम आ जाए और उसमें व्यस्त हो जाओ, फिर अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम खाली हैं, कोई काम नहीं है, अच्छे अमल कर लें, कल हो सकता है कोई ऐसा काम हमारे ऊपर आ जाए जिसमें मशगूल हो जाए। इस वजह से इसको गनीमत जाना। और फरमाया वह शबाबक क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी को, अपनी युवा अवस्था को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी से फायदा उठा लो, जवानी में खूब अल्लाह की इबादत कर लो। बुढ़ापा आ जाएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा आ गया कोई काम बन पड़ती नहीं। इस वजह से जवानी को गनीमत समझो। और फरमाया वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को फ़कीरी आने से पहले गनीमत समझो। आज माल और दौलत है, फ़ायदा उठा लो, इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, कल फ़कीरी आ जाएगी, माल ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये 5 चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, और अपने खाली वक्त को मशगूलियत से पहले, और अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, और अपने मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत समझो और इससे खूब फ़ायदा उठा लो, इससे पहले कि ये सारी बातें आ जाए और कोई काम नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, उस वजह से ज़िंदगी हमारी अनमोल है और इसको हम अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि जब इंसान मरता है साथ में कुछ भी लेकर के नहीं जाता है, उसके कफन में जेब नहीं होते, खुले हुए हाथ लेकर के जाता है। उसके साथ क्या जाता है? सिर्फ उसका कर्म, सिर्फ उसका अमल, जो उसने अच्छा किया है या बुरा किया। अच्छा अमल किया है कामयाब होगा, स्वर्ग में जाएगा। बुरा अमल किया है नाकाम होगा, नरक में जाएगा। इसी वजह से हमको आज ही मौत की, आखिरत की तैयारी करनी है।